स्वागत। देश विदेशों में बैठे सारे ही दर्शकों का स्वागत करते हैं प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं चन तेरा। अज विशेष तौर के उत्ते श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के 645वें प्रकाश पुरब मौके आप सबनों सब तो पहला बहुत सारिया मुबारकबाद दिंदे आ और गल करते हैं अज विशेष तौर के उत्ते श्री गुरु रविदास जी महाराज के जीवन के बारे, जीवन ते फलसफा किहो जिहा सी, की कुछ सानू उन्होंने दिता, इस समाज नूं दिता, इस सब बाबत गलबात करन दे वास्ते अज विशेष तौर के उत्ते साडे स्टूडियो दे विच जिहड़े माहिर मेहमान पहुंचे ने वो ने जी सुरिंदर कुमार मिड्डा जी, जिहड़े कि DAV कॉलेज जलंधर दे विच एसोसीएट प्रोफैसर ने। स्वागत करते हैं पहला तो तुहाडा बहुत बहुत सर। बहुत थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गल करांगे अज श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के बारे, उन्होंने जीवन ते झात पावांगे, चानना पावांगे। गल करते हैं जी असीं उन्हों दे जन्म की, कित्थे ते कदों उन्हों दा जन्म होया सी। सब तो पहला तो मैं समुची मानवता नूं अज दे दिन दी कोट एंड कोट मुबारकां दिंदा कि जिस रहबर ने इस समाज दे विच आके मनुखता के कल्याण लई अपना सारा जीवन लगाया जी, उस रहबर लई मेरा कोट एंड कोट नमन भी है जी। जिथों तक गुरु रविदास जी महाराज दे जन्म का सवाल है, भारत एक विशाल देश है, बहुत सारे प्रांत है, तो जिन्हां दे विच एक उत्तर प्रदेश प्रांत दे विच बनारस जिहड़ी कह सकते जिला है जी, उस विच कांची श्री गोवर्धनपुर जी स्थान है जिथे गुरु साहब का जन्म होया जी। तो गुरु साहब का जन्म मन्निया जाता है कि 1433 की माघ सुदी जिहड़ी पुन्निया है जी, उस दे उत्ते इन्हां दा जन्म होया जी। हाँ जी। ते जे असीं गल करते हैं उन्हां दे माता पिता दी, माता पिता कौन सन ते उहदे नाल नाल जे असीं पिता पुरखी कित्ते दी गल करते हैं ते किहड़ा कित्ता उन्हां दे नाल जुड़िया होया सी। समाज दे विच उन्हां दा जन्म जिहड़ा है उन्हां दे पिता श्री संतोख जी माता कलसा जी दे कुख तो उन्हां दा जन्म होया जी। और उस समय जो पिता पुरखी जां उस वर्ग दे लोग काम करते सीगे जी, वो काम सीगा कि जुत्तियां गंढण दा और मरे हुए पशुओं का जिहड़ा चम ढोण दा काम कीता जांदा सी। जी, जी। तो सुभाविक तौर पर है कि बच्चे भी जड़े है उस ही काम दे विच लग जाते रहे जी। तो गुरु साहब ने भी अपने जीवन दे विच ये काम बड़ी निष्ठा नाल जी, और बड़ी कह सकते हैं कि खुलदली दे नाल जी, बड़े प्यार दे नाल जी, क्योंकि गुरु साहब नूं जदों अपने पिता माता दे कोलों ये गुड़ती मिल गई जी कि काम करना है जी, और उस काम नूं उन्हां ने बड़ी शिद्दत नाल कीता जी, ते जदों भी व्यक्ति कारज करदा है काम करदा है तो उस काम नूं जदों लगन ना करदा है जी, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ समाजिक हालात बदलते रहते हैं तो उस समय के प्रोफैसर साहब असं हालातों की जो गल करते हैं विशेष तौर पर समाजिक हालातों की, उन्होंने हालातों ने गुरु जी के जीवन के उत्ते कितना को प्रभाव पाया। देखो हर व्यक्ति जिस भी अपने समाज के विच जन्म लैंदा जी, समाज का जिहड़ा आला दुआला है वो प्रभावित जरूर करता है, बिल्कुल बिल्कुल, पर प्रभावित तो उस व्यक्ति को करता है जिहड़ा व्यक्ति अपनी समाजिक जिम्मेवारी निभा रहा है। बिल्कुल। तो लगता है कि गुरु साहब ने जिहड़ी अपने परिवार दे विच रह के जो जिम्मेवारी अपनी निभानी शुरू की जी तो उन्होंने उस आसे पासे तो जो ज्ञान सी मिलिया महसूस किया उन्होंने जी, और काम करदे भी जेकर उन्होंने कुछ इस तरह का लगता सी कि कोई व्यक्ति जिहड़ा मेरे ते मजाक उड़ाउंदा है जां मेरे काम दे विच दखलअंदाजी करदा जां मेरे काम नूं निंददा है जी, तो उस संदर्भ दे विच उन्हां दी जिहड़ी सोच है वो बड़ी एक विलखण रूप धारण करती है जी, और वो सोच जिहड़ी उन्हां नूं
ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੋ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਸੀ, ਬਗਾਵਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਗਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਇਸ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਦਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖਰਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਐਸੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਯੋਗ ਵਿਧੀਆਂ ਕੋਈ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਅਡੰਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਫੋਕਟ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਰੂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਮਾਨਵਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਰੂ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਸੋਚ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਚੋ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਪੈ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਤਮ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰਕ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜੀ, ਸਵੈ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵੈ ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਆ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਖੂਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੰਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਕਵੀ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਕਲੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਤੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਆ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਉਸ ਐਸੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਧਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦੁਖਨ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਠਾਓ, ਨਾ ਤਸਵੀਜ਼ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਬਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਧਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਗਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਰਾਜ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਮ ਸੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ।
तो उन्होंने सारा उस दा व्याख्यान करके मनुखता नूं उस बेगमपुरे दे वल लिजाण दी एक गल कीती है कि संसारिक जिम्मेवारियां निभाउण तो बाद सानू उस बेगमपुरे दे वासी बनना चाहिए। तो इस करके उन्होंने अखीर दे विच जिहड़ा है उस शब्द दे अंत विच सानू जिहड़ी वो नसीहत कीती है कि कह रविदास खलास चमारा जो हम सैरी सो मीत हमारा, कि आओ समुची मानवता नूं क्या है, किसी एक वर्ग नूं नहीं कहा। उस जो धाम है उस बेगमपुरे दे वासी बनाउण लई उन्होंने कहा कि मैं जिस बेगमपुरे दा कॉन्सैप्ट तुहाडे सामने रखिया है उस कॉन्सैप्ट दे जरिए समाजिक जिम्मेवारियां निभा के सानू उस परमात्मा दी बंदगी करके उत्थे परमात्मा नाल मिलाप जिहड़ा करना, क्योंकि असीं जिस परमात्मा दी अंश जिथों निकल के आए हैं, साडा एंडर ऑब्जैक्ट जिहड़ा है वो परमात्मा दे विच समाउणा है ते समाज दे विच आए हैं। जे कोई पिता है तो पिता दा पूरा अपनी जिम्मेवारी निभावे, जे कोई पुत्र है तो पुत्र की जिम्मेवारी निभावे, जां जिसे नूं भी जो काम मिलिया है करन तो बाद वो इस समाज दे विच जिहड़ी एक नैतिक कदरां कीमतां वाला जीवन जियो के उस धाम दा वासी जिहड़ा वो बन जाए। ਉਹੀ मेरा मीत है, ਉਹੀ मेरा सज्जन है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई खास एक वर्ग की गल नहीं कीती, एक मनुखता की गल की। जी बिल्कुल। सो इस वेले समा हो रहा है जी एक शब्द जिहड़ा है ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। शहर को दुख अदो नहीं देखा, दुख अदो नहीं देखा, बेगमपुरा शहर को बेगमपुरा शहर को ना तस्वीर खिराज न माल, ना तस्वीर खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, खौफ न खता न तरस जवाल, बेगमपुरा शहर को बेगमपुरा शहर को अब मोहे खूब वतन गह पाई, अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे भाई, उहाँ खैर सदा मेरे भाई, बेगमपुरा शहर को बेगमपुरा शहर को कायम दायम सदा पातशाही, कायम दायम सदा पातशाही, दोम
एक सोई दोम रस एक सोई बेगमपुरा शहर को नाम बेगमपुरा शहर को नाम। आबादान सदा मशहूर आबादान सदा मशहूर उहाँ गनी बस मामूर उहाँ गनी बस मामूर बेगमपुरा शहर को नाम बेगमपुरा शहर को नाम। ज्यों त्यों सैर करे ज्यों भावे ज्यों त्यों सैर करे ज्यों भावे महरम महर ना को अटकावे महरम महर न कोई अटकावे बेगमपुरा शहर को नाम बेगमपुरा शहर को नाम। कह रविदास खलास क्षमा कह रविदास खलास चमारा रविदास खलास चमारा कह रविदास खलास चमारा जो हम शहरी सुमीत हमारा जो हम शहरी सुमीत हमारा बेगमपुरा शहर को नाम बेगमपुरा शहर को नाम। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 645ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੱਡਾ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 40 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 16 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਆਇਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨਰੋਲ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਸੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਧਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਪ ਮਖੀਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੜੂੰਦ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿਆਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੜ ਹੈ ਜੀਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜੀਉਣ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੜ ਹੈ ਜੀਉਣ ਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ, ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੇ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀਗੀ, ਰਾਜਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜਾ ਵਰਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਉੱਚ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਪਾ ਵਰਗੇ, ਰਾਜਾ ਬੈਨ ਵਰਗੇ, ਹੈਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਨਾਗਰਮਲ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾਬਾਈ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਰਾਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਭਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਵ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਪੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਆਓ ਭਗਤ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲਊਗੀ।
ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਰਾਜੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖਾਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। जब कश पावे तब गर्व करत है, जब कश पावे तब गर्व करत है। माया गई तब रोवन लगत है, माया गई तब रोवन लगत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। मन बच करम रस कसह लुभाना, मन बच करम रस कसह लुभाना। बिनस गया जाए काहू समाना, बिनस गया जाए काहू समाना।
माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। कह रविदास बाजी जग भाई, कह रविदास बाजी जग पाई, बाजी जग भाई। कह रविदास बाजी जग पाई, पाई बाजी गर स्यों मोहे प्रीत बनिया। कह रविदास बाजी जग भाई, कह रविदास बाजी जग भाई, बाजी गर स्यों मोहे प्रीत बन आई, बाजी गर स्यों मोहे प्रीत बन आई। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देखे देखे सुने बोले दौड़ेओ फिरत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ेओ फिरत है। माटी को पुतरा कैसे